of God. We'll have a word of prayer and then we'll go into the word to the scriptures. Master God, we thank you so much that you have trusted us and you have put us in a position which is very, very crucial. You wanted us to stand before the Satan and completely destroy him. Lord, what a trust you have in each one of us. Lord, I want to pray for each and every individual who is going to listen to this word. Lord, I only pray, Father, you anoint me and anoint each and every individual. ప్రతి వ్యక్తి కూడా ప్రభా నీ యొక్క అభిషేకాన్ని బట్టి నీ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కృప చూపించమని వచ్చినాను. మమ్మల్ని ఎంతగా మీరు నమ్మారు ప్రభా, నాయన సాతాన్ని ఎదిరించడానికి, సాతాన్ని ప్రభా ఓడగొట్టడానికి మీరు మమ్మల్ని వాడుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ప్రభా. We have the scriptural references like Job. Lord, you have challenged Satan by, Lord, instigating him upon Job. సాతాను ప్రభా యోబు మీదకు పంపించి నా కుమారుడు నీతిమంతుడు నిలబడతాడని చెప్పావు ప్రభా. Lord, he was able to stand and Satan was destroyed. Lord, may it happen with each one of us. మా అందరి జీవితాల్లో అలా జరగాలి ప్రభా. We must be, Lord, giving you glory. We must be declaring your name, O Father, through our lives. మా యొక్క జీవితం ద్వారా ప్రభా నీకు మహిమ కలగాలి, నీ నామాన్ని మేము ప్రభా హెచ్చింప చేయాలి తండ్రి. ఆ విధంగా ఈరోజు వాక్యాన్ని ధ్యానం ప్రభా సహాయం చేయమని యేసు నామములో ప్రార్థన చేయుచున్నాం తండ్రి. ఆమెన్. Straight away I want to say like this: if you are a Christian, you are recruited into God's army. నువ్వు దేవుని బిడ్డవైతే, యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినట్లయితే గనక దేవుని యొక్క యుద్ధ రంగంలో, యుద్ధ భూమిలో దేవుడు నిన్ను పెడుతున్నాడు అనేది. కాబట్టి the moment you are born again till the time you leave this world, you are in the warfare. You are not in the playground, you are in the battleground. So very quickly I'll run through what we have studied yesterday and then we'll proceed. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన యందు బలవంతులై ఉండుడి. వెల్, తుదకు అనేటువంటి మాటను I just said like this. This whole epistle has 155 verses. So in that 66 verses is doctrine, what God has done for us, the first 3 chapters. So 24, 23 and 22. So these many verses are there in the first 3 chapters. మొదటి అధ్యాయాన్ని I call it as inheritance. మనకున్నటువంటి స్వాస్థ్యం, మనకున్నటువంటి ఐశ్వర్యం అనేది. The second one is our status, దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి స్థానము. And the third one is God is giving us a responsibility, ఒక బాధ్యత ఇస్తా ఉన్నాడు. ఇది మొదటి 3 అధ్యాయాలు. ఆ తర్వాత from chapter 4 till the 6th chapter 9th verse, he speaks about 3 responsibilities or duties we need to have. అందులో ఒకటి, we need to keep up our unity, ఐక్యత కలిగి ఉండాలి. we need to maintain our purity, మనం పవిత్రతను కాపాడుకోవాలి. we need to have harmonious relationships with people around us. Unity, purity and harmony. So this is a kind of a tripod. So on that we stand and we face the Satan. So that is the final part of this epistle. So you can understand how important this passage is given to us. 3 అధ్యాయాల సిద్ధాంతం, 3 అంశాల స్థిరత్వం. ఈ రెంటి తర్వాత మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం. See, we can look into this whole epistle in different levels, particularly this passage, 10th verse to 20th verse. We have 3 concepts: the ghost, the gadgets, the gasoline. Ghost, సాతానుడు ఎవరు, అతనికి ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాలు ఏంటి. ద గ్యాడ్జెట్స్, వాణ్ణి ఎదిరించడానికి దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి సామాగ్రి ఏంటి. గ్యాసలిన్, దేవుడు మనకి శక్తి ఎక్కడి నుంచి ప్రసాదిస్తాడు అండ్ హౌ వీ నీడ్ టు గెట్ దట్ ఎనర్జీ. అది వన్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ ఇట్. మొదట ఇట్స్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిగార్డింగ్ ది ఫైట్, యుద్ధం గురించి దేవుడు వివరణ ఇచ్చాడు. దెన్ హీ గివ్స్ అస్ ది ఎక్విప్మెంట్ దట్ వీ నీడ్ టు వేర్, మనము కలిగి ఉండాల్సినటువంటి ఆ యుద్ధోపకరణాల గురించి రాశాడు. అండ్ ద ఇఫెక్ట్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ వన్స్ వీ
are in the fight. So this is how we look at it. అయితే we need to know the strength that we have. ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి బలవంతులై ఉండడి. ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ లార్డ్. బీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద లార్డ్. ఆయన యందు బలవంతులై ఉండండి అని. I want to give you a story which can help you to understand what it means to be having the strength in the Lord. We know David. David, right from his childhood, he was doing mighty works. గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. When he was in the fields, తన షీప్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు వైల్డ్ యానిమల్స్ వస్తే కనుక వాటిని జస్ట్ ఆయన టేర్ చేసేసి చంపేసేసాడు. అండ్ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ బిఫోర్ గొలియాత్. ఆయన గొలియాత్ ముందు నిలబడ్డాడు. ఇస్రాయేలీలు అంతా కూడా భయపడిపోతూ ఉన్నారు. డేవిడ్, దో హీ వాజ్ ఏ కిడ్, హీ వాజ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఫ్రైటెడ్. ద రీజన్ ఈజ్ దిస్: హిస్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ హిస్ ఎబిలిటీస్. తనకున్నటువంటి సామర్థ్యాల మీద తనకి ధైర్యం లేదు. హిస్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ఇన్ హిస్ లార్డ్. తన ప్రభు మీద తనకి ఆ ధైర్యం ఉన్నది. అందుకని హీ వాజ్ ఏబుల్ టు స్టాండ్ బిఫోర్ గొలియాత్. మై ఫ్రెండ్స్, వీ ఆల్ హ్యావ్ జాయింట్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. మన అందరి జీవితాల్లో జాయింట్స్ ఉంటాయి. కొంతమందికి హ్యాబిట్స్ జాయింట్స్, కొంతమందికి ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ జాయింట్స్, కొంతమందికి రిలేషనల్ ఇష్యూస్ జాయింట్స్, కొంతమందికి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ జాయింట్స్, కొంతమందికి ప్రాబ్లమాటిక్ చిల్డ్రన్ అనేది జాయింట్స్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అ జాయింట్ అండ్ యూ కెన్ face that issue with the help of the Lord, like David was standing before Goliath. అయితే this great David who killed Goliath, and he was running away from Saul because Saul wanted to kill him. అయితే ఈయన తప్పించుకొని తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చివరికి he got so frustrated and probably he lost connection with the Lord. దేవునితో కనెక్షన్ తెంపేసుకున్నాడు. ఫిలిస్తీన్తో చేతులు కలిపి ఫిలిస్తీన్తో కలిసి సౌలు మీద యుద్ధానికి వెళ్దాం అనుకున్నాడు. అయితే ఆయన యుద్ధానికి వెళ్దామని ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ విలేజ్ని వేరే వాళ్ళు వచ్చి అటాక్ చేసేసారు. యూ కెన్ రీడ్ దిస్ ఇన్ శామ్యుయల్ ఫస్ట్ బుక్ చాప్టర్ 30. అయితే అటాక్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ భార్యల్ని పిల్లల్ని అందరినీ ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయారు. అందరినీ ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతే వర్స్ 4-5 ఏమని చెప్పుద్దంటే, డేవిడ్ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. దావీదు సమస్తాన్ని కోల్పోయాడు. హీ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇంకా ఎంత ఘోరము అని అంటే కనుక, తాను ఎవరి మీద అయితే డిపెండ్ అయ్యాడో సైనికులు, వాళ్ళు కూడా రాళ్ళు తీసుకొని డేవిడ్ని కొట్టి చంపేద్దాం అనుకున్నారు. యూ కెన్ రీడ్ దాట్. సో హీ వాజ్ ఆల్ అలోన్, ఒంటరి వాడు అయిపోయాడు. అయితే ఫస్ట్ శామ్యుయల్ చాప్టర్ 30 verse 6 I want to read. But David strengthened himself in the Lord his God. దావీదు తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను. He depended on God. Yes, he forsook God and he went away. దేవుడిని వదిలిపెట్టేశాడు, దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు, సమస్తం కోల్పోయాడు, నష్టం వచ్చి పడింది. ఇప్పుడు ప్రభా నా తప్పైపోయింది, నన్ను క్షమించు అన్నట్లు దేవుని వైపు తిరిగినప్పుడు అదే చాప్టర్ 30 verse 18లో ఏమనుంటుంది తెలుసా? డేవిడ్ రికవర్డ్ ఆల్. దేవుడు దావీదుకి సమస్తాన్ని సమకూర్చి పెట్టాడు అనేది. బక్సింగ్ గారు ఈ ప్యాసేజ్ని బేస్ చేసుకొని హీ రోట్ ఎ బుక్, 130 pages బుక్ రాశాడు ఆయన, డేవిడ్ రికవర్డ్ ఆల్ అనేటువంటిది. మై ఫ్రెండ్స్, దాట్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ గాడ్. దాట్ ఈజ్ గెటింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఫ్రమ్ గాడ్. ద సెకండ్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఈజ్ లెట్ us know about our enemy. మన శత్రువు గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అని. ఎ థరో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది ఎనిమీ అండ్ ఎ హెల్దీ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిస్ ప్రావెస్ ఆర్ ఎ నెసెసరీ ప్రిలిమినరీ టు విక్టరీ ఇన్ వార్. మనం యుద్ధంలో గెలవాలి అనుకుంటే కనుక ప్రాథమికంగా మన శత్రువుకు ఉన్నటువంటి శక్తులు ఏంటి, ఆ వ్యక్తిని ఎలాగ అటాక్ చేయాలో మనం తెలుసుకోవాలి. ఐమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ verse 11 and 12. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచము ధరించుకొనడి. ఏలయనగా మనం పోరాడినది శరీరులతో కాదు, కానీ ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశమండలమందున్న దురాత్మల సమూహములతోనూ పోరాడుచున్నాము. ఎదురించిడి, సాతాన్ని ఎదిరించండి అని అంటే కనుక వి నీడ్ టు
హోల్డ్ అవర్ ఫోర్ట్, వీ నీడ్ టు స్టాండ్, వీ షుడ్ నాట్ రన్ అవే. మనం పారిపోకూడదు, నిలబడితే కనుక గాడ్ విల్ హెల్ప్ అస్ అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. సాటన్ ఒక ఫాలెన్ ఏంజల్ అని, హీస్ కాల్డ్ డెవిల్ అని, హీఈస్ అన్ యాడ్వర్సరీ, విరోధి అని, టెంప్టర్, శోధకుడు అని, హీఈస్ అ లయర్, అబద్ధాలు ఆడేవాడని, హీఈస్ ఫిగరేటివ్లీ ప్రజెంటెడ్ యాజ్ అ లయన్, గర్జించు సింహము, సర్పెంట్, సర్టిల్ వేలో వచ్చేటువంటి పాము వలె, ఏంజల్ ఆఫ్ లైట్, డిసెప్టివ్గా వచ్చేటువంటి ఏంజల్ ఆఫ్ లైట్ అని, ఈ విధంగా వీ లుక్డ్ అట్ ఇట్. సో దిస్ సాటన్ హూ ఈజ్ అ ఫాలెన్ ఏంజల్ ఈజ్ నాట్ ఆమ్ని ప్రెజెంట్. ఆయన సర్వవ్యామి కాదు. he can be only at one place, but he has a host of army. తనకి పెద్ద ఆర్మీ ఉన్నది, అండ్ దిస్ ఆర్మీ ఈజ్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్. ఆ ఆర్మీ అంతా కూడా వరల్డ్ అంతటిని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాడనేసి కాంటినెంటల్ లెవెల్గా, తర్వాత కంట్రీ లెవెల్గా, తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్గా, ప్రావిన్షియల్ లెవెల్గా, ఈవెన్ టౌన్ లెవెల్గా, విలేజ్ లెవెల్గా. సో దాట్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ కంట్రోల్డ్. సో పీటర్ వాగ్నర్ హీ రైట్స్ దట్ టెరిటోరియల్ స్పిరిట్స్ అని అంటూ ఉంటారు, టెరిటోరియల్ స్పిరిట్స్ అనేసి. 1990లో వైవామ్ వాళ్ళు దే మేడ్ ఏ మూవీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేసి. ఇట్ ఈస్ బేసికలీ 4 testimonies, and one of the testimonies is from California. And in that testimony what we find was this: ఒక పర్టికులర్ విలేజ్ ఉంటుంది. ఆ విలేజ్లో విమెన్ అంతా కూడా దే హ్యావ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ. వాళ్ళకి 3rd to 5th month వచ్చేటప్పటికి అబార్షన్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి, దే లూజ్ దేర్ బేబీస్. తర్వాత ఫ్యామిలీలో రిఫ్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటా ఉంటాయి. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. వన్ పర్టికులర్ పాస్టర్ హూ కమ్స్ టు దట్ విలేజ్, హీ ప్రేస్ ఫర్ సెవరల్ డేస్. కొన్ని దినాల వరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే గాడ్ ఫైనలీ షోస్ హిమ్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. దెర్ వాజ్ వన్ లేడీ, ఒక ఉమెన్ ఉంటుంది. అయితే ఆ మూవీలో షీ ఈస్ షోన్ వేరింగ్ ఆల్వేస్ బ్లాక్ డ్రెస్, అండ్ షీ ఈస్ డూయింగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పూజలు చేసేటువంటి వ్యక్తిగా ఆమెను చూపిస్తారు. గాడ్ సేస్ త్రూ హర్ ద హోల్ విలేజ్ ఈజ్ బీయింగ్ కంట్రోల్డ్. ఈమె ద్వారా ఈ విలేజ్ని అంతటిని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు దిస్ పాస్టర్ హీ ప్రేస్, ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు. అండ్ హీ ప్రేస్ ఫర్ అబౌట్ 6 months. 6 months ప్రార్థన చేసిన తర్వాత హీ త్రూ ప్రేయర్ అటాక్స్ హర్. ఆమెను అటాక్ చేసినప్పుడు ఆమె ఆ యొక్క సాటన్ యొక్క క్లచెస్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. అంటే సాటన్ టేక్స్ హర్ యాజ్ ద ఫుట్ హోల్డ్, ఒక ఫుట్ హోల్డ్ లాగా తీసుకొని త్రూ హర్ హీ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు కంట్రోల్ ద హోల్ థింగ్స్. సో ఆ విధమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ మన కాలనీస్లో ఉంటాయి, నేబర్హుడ్స్లో ఉంటాయి, కొన్ని స్కూల్స్లో ఉంటాయి, కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఐఎమ్ నాట్ ట్రయింగ్ టు టెర్రరైజ్ యూ, బట్ ఐఎమ్ ఓన్లీ ట్రయింగ్ టు హెల్ప్ యూ టు అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ సటానిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. సో సాటన్ గురించి 3 main క్యారెక్టర్స్ మనకి ఇవ్వటం జరిగింది. హీఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ అన్నప్పుడు ఆయనకి అథారిటీ వచ్చింది. అథారిటీ ఎలాగొచ్చింది? అథారిటీ అంటే యాడమ్ అండ్ ఈవ్ సర్వాధికారం వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు సాటన్కి లొంగిపోయి ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా వాడికి ఇచ్చేశారు. సో నౌ ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ అండర్ హిమ్. ఈ లోకాధికారి అని సెవరల్ టైమ్స్ మనం బైబిల్లో చూస్తూ ఉంటాం. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎప్పుడైతే సిలువ మీద చనిపోయాడో, మన పాపాలన్నిటికి వెల చెల్లించి, వెన్ హీ రోజ్ అగైన్ ఆన్ ద 3rd day, హీ గాట్ బ్యాక్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్. అయితే దే ఆర్ విత్ గాడ్. అయితే ఆ డాక్యుమెంట్స్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు. దట్స్ వాట్ వీ ఫైండ్ ఇన్ Matthew 28. ఇప్పుడు నాకు సర్వాధికారం ఉంది, ఇదిగో మీకు ఇస్తున్నాను, యు గో అండ్ ప్రీచ్ ద గాస్పెల్ అనేది. జాషువాతో దేవుడు ఏమని చెప్తాడంటే, ద మూమెంట్ హీఈస్ క్రాసింగ్ ద జోర్డన్ రివర్, హే మీరు అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలాన్ని, యు వాక్ ద ల్యాండ్ విచ్ ఎవర్ యు ఆర్ కవరింగ్, దట్ ఈజ్ యువర్స్. అంటే ఫిజికల్గా వీళ్ళు కవర్ చేయాలన్నమాట. అదేవిధంగా దేవుడు మనతో ఏమని చెప్తున్నాడంటే, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. మీరు వెళ్ళాలి, గాస్పుల్ చెప్పాలి, మీరు వాక్యాన్ని బోధించాలి, పీపుల్ని బ్యాప్టైజ్ చేయాలి. సో దట్స్ హౌ యూ విల్ బి విన్నింగ్ 1 by 1. ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని గెలుచుకోవడానికి మనము
ప్రయత్నం చేయాలి. దట్స్ వాట్ హీ సేస్. జీసస్ క్రైస్ట్ ఇంకో క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు. దీంతో మనం విలేజ్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది. ఏమంటాడంటే, ఒక ఇంటికి ఎవడైనా దొంగతనం చేయడానికి వస్తే కనుక ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు, ఆ ఇంట్లో ఎవరైతే యజమానుడు ఉన్నాడో వాడిని గట్టిగా కట్టేసేస్తే కనుక హీ కెన్ టేక్ వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్. సో జీసస్ క్రైస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఇస్తాడంటే, వెన్ యూ గో టు ఎ ప్లేస్, వెన్ యూ గో టు ఎ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఫర్ ఇవాంజలిజం ఆర్ రీచింగ్ అవుట్ సంబడి, ఎవరినైనా రీచ్ అవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దే ఆర్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఈవిల్. అంటే వాళ్ళు దెయ్యం పట్టిన వాళ్ళని కాదు. ప్లీజ్ డోంట్ ట్రై టు మిస్అండర్స్టాండ్ మీ లైక్ దాట్. బట్ దే ఆర్ అండర్ ద స్పెల్. కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ మనోనేత్రాలకి గుడ్డితనం ఉంటుంది. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈజ్ యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ ప్రే. ప్రార్థన చేస్తే ఏమవుతుందంటే డెవిల్ని కట్టేసినట్లు అయిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు మీరు గాస్పుల్ చెప్పినా, లేకపోతే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినా, లేకపోతే వాళ్ళని డిసిప్లిన్ చేసినా, దే విల్ డెఫినెట్లీ లిజన్. సి సమ్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఐ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. దే ఆర్ స్టబర్న్, దే ఆర్ స్కెప్టిక్, దే డోంట్ రెస్పాండ్ టు యూ. వాళ్ళు నీ మాటలకి వాళ్ళు జవాబు ఇవ్వరు, ప్రతిదాన్ని అనుమానిస్తారు, వాళ్ళు చాలా కోపంగా ఉంటారు. ఎందుకు అనేటువంటి ప్రశ్న మీకు ఉండొచ్చు. యాజ్ పేరెంట్స్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్, వాళ్ళని కౌన్సిలర్స్ దగ్గరికి పంపించేయటం, ఐఎమ్ నాట్ అగెయిన్స్ట్ దాట్. బట్ బిఫోర్ దాట్ యూ కెన్ డూ సంథింగ్. ఏంటి అంటే యూ ప్రే ఫర్ దెమ్. వాళ్ళ గురించి మీరు ప్రార్థన చేయండి. యాజ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, యాజ్ ఫాదర్ అండ్ మదర్, if you can come together and pray for your kids, they will be redeemed from the clutches of that evil one. He is so powerful. He controls. And ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా సరే ఈ ఇవాంజలిస్టిక్ ఫెర్వర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే, you try to learn this. You walk in the place where you want to preach. It might be a colony, it might be a neighborhood. You just walk. ఆ నడిచేటప్పుడు ఎవ్వరికీ తెలియక్కర్లేదు, ఎవ్వరికీ వినబడక్కర్లేదు. యూ స్లోలీ ప్రే. మీరు ప్రార్థన చేయండి, స్లోలీ ప్రే. దట్స్ కాల్డ్ ప్రేయర్ వాక్. త్రూ దట్ ప్రేయర్ వాక్ యూ కెన్ డిఫ్యూజ్ ద పవర్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్, పవర్ ఆఫ్ ద ఈవిల్ స్పిరిట్. ఈ యొక్క దురాత్మల యొక్క ప్రభావాన్ని మీరు నిర్వీర్యం చేయగలుగుతారు. సో దట్స్ నెంబర్ 1, వెరీ పవర్ఫుల్. నెంబర్ 2, హీస్ వెరీ వికెడ్, చాలా దుర్మార్గుడు. ఈయన చాలా దుర్మార్గుడు కాబట్టి చీకట్లో ఉండడానికి ఇష్టపడతాడు, సటిల్ వేలో రావడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు. అండ్ హీ యూజెస్ వేరియస్ వేస్ టు డిస్ట్రాయ్ అస్. మనల్ని పాడు చేయటం అనేదే ఆయనకున్నటువంటి లక్షణంగా ఉంటుంది. సో నెంబర్ 1 ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్, నెంబర్ 2 ఈజ్ వెరీ వికెడ్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ వెరీ కన్నింగ్. ఆయన జిత్తులు మారి, కపటము, తంత్రములు, ద స్కీమ్స్ ఆఫ్ ద డెవిల్, అపవాది తంత్రములు. సి సాటన్ హీ నెవర్ కమ్స్ విత్ అంటే బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకొని ముందుకి రాడు. హీ ఆఫెన్ కమ్స్ ఇన్ ఎ వెరీ సటిల్ వే, చాలా సటిల్ వేలో వస్తాడు. డైరెక్ట్ అటాక్ని చాలా ఈజీగా మనం ఫేస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక నలుగురు యాంటై క్రిస్టియన్స్ వచ్చి నిన్ను బెదరగొట్టినా, నిన్ను కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేసినా, యూ కెన్ బోల్డ్లీ ఫేస్ దెమ్. అండ్ ప్రాబబ్లీ వెన్ యూ డూ దట్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ బాగా ఎదుర్కొన్నావు అని. ఒకవేళ నిన్ను ఎవరైనా వచ్చి కొట్టారనుకోండి, అయ్యో నిన్ను కొట్టారని సింపతి కానీ ఉంటుంది. సో వెన్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫిజికల్లీ, యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్, వాట్ ఐ మీన్ టు సే. బట్ సాటన్ ఎప్పుడు అలాగా చేయడు. అంటే కొన్నిసార్లు చేస్తాడు, ఎప్పుడు అలా చేయడు. ఆఫెన్ వాట్ హీ డస్ ఇస్ హీ సెడ్యూసెస్ యూ ఇంటూ కాంప్రమైజ్. రాజీ పడిపోయేటట్లు చేస్తాడు. వన్స్ యూ కాంప్రమైజ్, నువ్వు ఎవరి దగ్గర చెప్పుకోలేవు, నువ్వు దాన్ని గిల్ట్తో దాన్ని ఎదుర్కోలేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటావు. హీ సక్స్ యూ టు కమిట్ ఎర్రర్. ఆయన ఒక్కసారి కాంప్రమైజ్ అయిన తర్వాత బలవంతంగా సక్ చేసేస్తాడు. ఆయన నీ మీద ప్రెషర్ పెట్టి నువ్వు తప్పు చేసేటట్లు చేస్తాడు. హే, లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్. ఇన్ దిస్ వరల్డ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ వార్ ఆర్ ఎ గేమ్, యూ హ్యావ్ సమ్ రూల్స్. వారు కూడా రూల్స్ ఉన్నాయంటే ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ మధ్యనే ఇజ్రాయెల్కి తర్వాత పాలస్టైన్కి వచ్చినటువంటి వార్లో నియర్లీ 7 days 8 days వార్ జరిగింది కదా. వాట్ ద పాలస్టైన్స్ వర్ సేయింగ్ వాజ్ దిస్, ఏమనంటే ఇజ్రాయలైట్స్ వర్ టార్గెటింగ్ సివిలియన్ ఏరియాస్. వాళ్ళు సివిలియన్ ఏరియాస్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ పాలస్టీనియన్ పీపుల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ మిసైల్స్ని పీపుల్ ఉండేటువంటి ప్లేస్ నుంచి పంపించడం మొదలుపెట్టారు. సో వీళ్ళ యొక్క వాళ్ళ డోమ్ ఉంటుంది కదా, ఐరన్ డోమ్, అది డిఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దే వర్ ఫాలింగ్ ఇన్ ద ఏరియా వేర్ పీపుల్ వర్ దేర్. సో దే డిడ్ ఇట్ పర్పస్ఫుల్లీ, వీ నో దాట్. ఎందుకంటే దే వాంట్ ది సింపతి ఆఫ్ ది వరల్డ్.
ప్రపంచం నుంచి వాళ్ళకి సానుభూతి దొరకాలని ఆ విధంగా చేశారు. బట్ యు హ్యావ్ ఎ రూల్ దేర్, సివిలియన్ ఏరియాస్లో సివిలియన్ పీపుల్ మీద అటాక్ వేయకూడదు అని. మనకి కొన్ని బార్బేరిక్ గేమ్స్ లాగా ఉంటాయి, డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ కానీ, రా కానీ, లేకపోతే కిక్ బాక్సింగ్ కానీ. దే సీ ఆల్మోస్ట్ ద బ్లడ్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ పర్సన్. ఈవెన్ దేర్ ఆర్ రూల్స్. అక్కడ కూడా రూల్స్ ఉన్నాయి. దెర్ విల్ బీ ఎన్ ఎంపైర్ మధ్యలో ఉంటాడు, ఆయన చెప్తాడు నో యూ స్టాప్ ఇట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సాటర్న్, వాడికి దయాదాక్షిణ్యాలు ఉండవు, వాడికి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండవు. వాడికి ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక గోల్ ఏంటంటే నిన్ను పడగొట్టాలి, ఒకే ఒక గోల్. మనము సాతాను యొక్క తంత్రాలకి పడిపోకుండా ఉండాలంటే ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆఫ్. This is what we have covered yesterday. From here onwards I want to take on Ephesians chapter 4 verse 14, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. మనము గాలి చెదరకొట్టు పొట్టువలే ఉండకూడదు. లాట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ లైక్ దాట్, చాలామంది. అందువలన మనం ఇక మీదట పసిపిల్లలమై ఉండి మనుష్యులు మాయోపాయముల చేత వంచనతోను తప్పు మార్గమునకు లాగు కుయుక్తితోను గాలికి కొట్టుకొని కల్పించబడిన ప్రతి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొట్టుకొని పోవచ్చు అలల చేత ఎగరగొట్టబడిన వారమై ఉండనట్లుండగా. వాట్ హీ వాంట్స్ టు సే ఈస్, బీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ యువర్ డాక్ట్రీన్. You read the word of God. Christians in the present realm have forgotten the habit of reading the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని చదవటం, దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయటం అనేది మర్చిపోయాం. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ టు ది ఆఫీస్. నాకు లాంగ్ డ్రైవ్ ఉంటుందండి, 45 minutes ఉంటుంది, 1 hour ఉంటుంది. ఎంతమంది చెప్తూ ఉంటారు తెలుసా, వైల్ ఐఎమ్ డ్రైవింగ్ ఐ లిసన్ టు యువర్ మెసేజెస్, ఐ అప్రిషియేట్ యూ అండ్ ఐ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్. బట్ దాట్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. నా మెసేజెసో, బిల్లీ గ్రామ్ గారి మెసేజెసా, ఐ డోంట్ కేర్ హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. యూ లిసన్ టు దెమ్, దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రా. అది వేరే వాళ్ళకి దేవుడిచ్చిన తలంపులు నువ్వు వింటున్నావు. వాట్ అబౌట్ యూ? దెర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ వెర్ గాడ్ వాంట్స్ టు కమ్యూనికేట్ టు యూ. దెర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ గాడ్ వాంట్స్ టు టీచ్ యూ డైరెక్ట్లీ. దేవుడు నీకు బోధించాలి అని ఇష్టపడుతున్నాడు. అది మనం మర్చిపోయాం. వీ హ్యావ్ లాస్ట్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. సో దీన్ని, సాతానుని ఎదిరించడానికి డివైన్ ప్రావిడెన్స్ ఉన్నది. ఏంటి ఆ డివైన్ ప్రావిడెన్స్ అంటే, ఫైనలీ బీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద లార్డ్ అండ్ ఇన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ హిస్ మైట్. గాడ్ ప్రొవైడ్స్ ద స్ట్రెంగ్త్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ వీ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్. దేవుడు శక్తిని ప్రసాదిస్తాడు, దేవుడు ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు. మనం చేయాల్సిందల్లా ఆయన మీద ఆనుకొని స్వీకరించడం. దాట్ ఈజ్ జనరల్. ఇట్ రిమూవ్స్ ఫియర్, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఫెయిత్. విశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తుంది, భయాన్ని తొలగిస్తూ ఉంటుంది. నౌ దట్ ఈస్ జనరల్, దట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు ఎవ్రీ బిలీవర్. బట్ స్పెసిఫికలీ దెర్ ఈస్ సంథింగ్. ఏంటి అనంటే, నీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ నాకు లేవు, నీకున్నటువంటి ఇష్యూస్ నాకు లేవు, నీకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ నాకు లేదు. సో ఇండివిజువల్గా, జనరల్గా మనందరికీ దేవుని శక్తి ఉన్నది. ఇండివిజువల్గా, స్పెసిఫిక్గా, పర్సనల్గా దేవుడు, దిస్ ఈజ్ వాట్ యు యూజ్, దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు వేర్. నువ్వు ధరించుకోవాల్సింది ఇది. పుట్ ఆన్ ద హోల్ ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ యూ మే బీ ఏబుల్ టు స్టాండ్ అగేన్స్ట్ ద స్కీమ్స్ ఆఫ్ ద డెవిల్. మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తివంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకునడి. యూ నీడ్ టు ఇండివిజువల్లీ వేర్. దట్ ఈస్ వాట్ గాడ్ ప్రొవైడ్స్ కార్పొరేట్లీ. దేవుడు అందరికీ అనుగ్రహిస్తాడు తన శక్తిని. ఇక్కడ యుద్ధోపకరణాలు ఇండివిజువల్గా మనం వేర్ చేయాలి. సో యాజ్ ఎ స్ట్రెంగ్త్, యాజ్ ఎ చర్చ్ వీఆర్ స్ట్రెంగ్థెన్డ్. సంఘముగా, ఫెలోషిప్గా మనం బలాన్ని పొందుకుంటాం. ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కళ్ళు దేవుడిచ్చినటువంటి యుద్ధోపకరణాలని ధరించుకొని సాతాన్ని ఎదిరించేటువంటి వాళ్ళము అవుతూ ఉంటాం. సో వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్, లెట్ మీ టెల్ యు వన్ థింగ్, గాడ్ ప్రొవైడ్స్ కంటిన్యూస్లీ దట్ స్ట్రెంగ్త్. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ స్ట్రెంగ్త్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. అండ్ వీ మస్ట్ బి ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ దట్ ఆర్మర్. ఆ యొక్క యుద్ధోపకరణాలని మనం ధరించుకొని ఉండాలి. సాటన్ కొన్ని సందర్భాల్లో ఓడిపోయినట్లు అనిపిస్తూ ఉంటాడు. బట్ రిమెంబర్,
ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. సాతానుడికి పచ్చి భాషలో చెప్పాలంటే సిగ్గులేదు, వాడికి సిగ్గులేదు. సాతానుడికి విపరీతమైనటువంటి పేషెన్స్ ఉన్నది. అంటే ఏంటంటే వీడు నన్ను 15 సార్లు కొట్టాడు కాబట్టి నేను వదిలేస్తాను, వీడి జోలికి నేను వెళ్ళను అని ఎవ్వరి గురించి అనడాయన. అనడు. నువ్వు చచ్చిపోయేదాకా నిన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటాడు. వెదర్ యు ఆర్ అన్ యంగ్ పర్సన్, maybe in 20s, or when you are on the deathbed at the age of 90s, he doesn't mind. He wants to attack you. ఆయన నిన్ను అటాక్ చేయాలని ఆయన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. The only thing he wants to do is this. Satan knows that he will be thrown into fire. ఆయన ఈ యేసుప్రభు వారు వచ్చినప్పుడు నరక కూపంలో పడేస్తారు అని తెలుసు, ఆయన గురించి ఆయనకి తెలుసు. అయితే ఒకటి పని చేస్తాడు, ఏంటి తెలుసా? ఆ నరకంలోకి, ఆ అగ్నిగుండంలో పడేసే టైంని డిలే చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. డూ యూ గెట్ ఇట్? ఐఎమ్ నౌ కమింగ్ టు ద స్కీమ్. వాడుకున్నటువంటి ఒకే ఒక ప్లాన్ ఏంటంటే డిలే చేయాలి. అది ఎలా డిలే అవుతుంది? ఒకటే ఒక కారణంతో యేసుప్రభు వారు తిరిగి వస్తారు. ఏంటది? సువార్త ఈ లోకమంతా బోధించబడితే, సంఘము సిద్ధపడితే ఆయన వచ్చేస్తాడు. యూ గెట్ ఇట్? ఇఫ్ ద చర్చ్ ఈజ్ రెడీ అండ్ ఇఫ్ ద గాస్పుల్ ఈజ్ బీన్ ప్రెజెంటెడ్, జీసస్ క్రైస్ట్ విల్ కమ్. ఓకే, సో వీడేం చేస్తాడంటే సంఘము ప్రిపేర్ అవ్వకుండా చేస్తాడు, గాస్పుల్ నువ్వు చెప్పకుండా చేస్తాడు. ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రీచ్ ద గాస్పుల్ అండ్ ఇఫ్ ద చర్చ్ ఈజ్ నాట్ రెడీ, ద సెకండ్ కమింగ్ ఈజ్ డిలేడ్ అండ్ హీ కెన్ కంటిన్యూ ప్లేయింగ్ ద గేమ్. ఆడు కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటాడు. సో హీ వాంట్స్ టు స్పాయిల్ ద క్యారెక్టర్. విశ్వాసుల యొక్క క్యారెక్టర్ చెడగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. నౌవేడేస్ గ్రేట్ ప్రీచర్స్, వాళ్ళు they became so successful in their preaching, in their teaching and all those concepts, but when it came to character, Satan attacked them. So it can happen with anybody. Please try to understand. ఎవరికైనా ఇది జరగటానికి సాధ్యమే. He wanted people to sleep. వాళ్ళు పడుకొని నిద్రపోవాలి. They should not preach. People should be disqualified for ministry. పీపుల్ షుడ్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్. వీడి మాటలు నేను వినకూడదురా, వీడు చెప్పే ప్రసంగాలు నేను విననురా, ఎందుకంటే ఐ నో ద బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ అబౌట్ హిమ్. సి దెర్ ఆర్ సర్టన్ సింగర్స్, మన తెలుగు వరల్డ్లో సింగర్స్ ఉన్నారు. దెర్ ఆర్ సర్టన్ సింగర్స్, నేను వాళ్ళ పాటలు బాగా వినేవాడిని. ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ దెమ్ బికాస్ ఇట్ వుడ్ బి సో డిస్టర్బింగ్. అయితే వాళ్ళ గురించి నాకు తెలిసినప్పుడు, వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ గురించి తెలిసినప్పుడు, వాళ్ళ మ్యారిటల్ రిలేషన్స్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ గురించి తెలిసినప్పుడు, అదే వ్యక్తి పాట వినటానికి నా మనసు ఒప్పుకోలేదు. I was not able to enjoy. I was not able to feel the presence of God. Prior to that, I was able to enjoy. అందుకే నాకు అనిపించింది, అరే ఇగ్నోరెంట్గా ఉండేది బాగుండేదయా, వీడి గురించి నాకు తెలిసి ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ దిస్ అనేది. బట్ సాటన్ డస్ దట్. ఏం చేస్తాడంటే నీకున్న టాలెంట్ జోలికి రాడు, నీ క్యారెక్టర్ని చెడగొడతానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు, నీ క్యారెక్టర్ని చెడగొడతానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. సో దిస్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ మినిస్టర్స్, దిస్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ లీడర్స్, దిస్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద లైమ్ లైట్. ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సిట్యుయేషన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇది ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకనంటే ఒక్క లీడర్ పడిపోతే వాడితో పాటు చాలామంది పడిపోతారు. అందుకనే హీ వాంట్స్ టు అటాక్ దాట్. రెండోది గ్రూప్స్ని అటాక్ చేస్తూ ఉంటాడు సాటన్, గ్రూప్స్ని. చర్చెస్ ఆర్ అటాక్. హౌ ద చర్చెస్ ఆర్ అటాక్? ఎలాగనంటే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు ఫ్రెష్ వేవ్ ఆఫ్ కల్టిక్ టీచింగ్స్ వచ్చాయి. ఒకటి ఏంటంటే మదర్ గాడ్ టీచింగ్ అనేది సౌత్ కొరియా నుంచి వచ్చింది రీసెంట్గా. మదర్ గాడ్ అంటే దేవుడికి ఒక భార్య ఉన్నది, ఆమె పేరు ఎరుషలేము, కాబట్టి మనం ఆ భార్యను కూడా పూజించాలి. ఇది ఒక ఫ్రెష్ డాక్ట్రిన్ వచ్చింది. దీన్ని చాలా వైబ్రెంట్గా బోధిస్తూ ఉన్నారు, చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు. అయితే వీళ్ళని కొంతమందిని ఏం చేస్తారు తెలుసా, పాస్టర్స్ని, నువ్వు ఈ వాక్యం బోధిస్తే కనుక నేను సౌత్ కొరియా తీసుకెళ్తాను ఒక 15 డేస్కి. ఈ విధంగా వాళ్ళకి డబ్బులు ఆఫర్ చేయటం. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద హోల్ చర్చ్ ఈజ్ బీయింగ్ అటాక్డ్. తర్వాత కొంతకాలం క్రితం బ్రెన్హామిజం, అంటే గాడ్ ఫాదరే సన్గా వచ్చాడు, సన్నే హోలీ స్పిరిట్గా వచ్చాడు, అంటే మనకున్నది ఒకడే దేవుడు అని ట్రినిటీని అటాక్ చేసి ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో ఆ ఏరియాలో ఈ టీచింగ్ చాలా వైబ్రెంట్గా వచ్చింది. వెల్, ఇన్ అమెరికా ఇట్స్ మార్మనిజం, ఇన్ అమెరికా ఇట్స్ జెహోవా విట్నెస్. దే ఆర్ వెరీ వైబ్రెంట్. సో ద చర్చెస్ ఆర్ అటాక్. సంఘాలు ఆ విధంగా అటాక్ చేయబడుతూ ఉంటాయి. Sometimes it is families. My friends, is your family not able to enjoy the harmonious relationships? I'm very serious. Why don't you think
ఇట్ మైట్ బి అ సటానిక్ అటాక్. వీడెవడండి ప్రతి దానికి సాతాన్ని తీసుకొస్తున్నాడు అని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు. ఇట్స్ పాసిబుల్, ఇట్స్ పాసిబుల్. నేను ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సాటన్ అనట్లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యూమన్ అనట్లేదు. దెర్ ఈజ్ సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్, మధ్యస్థపు స్థితి అనేది ఉన్నదని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సాటన్ క్యాన్ అటాక్ ద ఫ్యామిలీస్. సాతానుడు కుటుంబాల మీద దాడి చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది. వీక్లింగ్ ఎవరో ఉంటారు, వాళ్ళని పట్టుకుంటారు. ఇట్ క్యాన్ బి యువర్ డాటర్, ఇట్ క్యాన్ బి యువర్ సన్, ఇట్ క్యాన్ బి ద ఫాదర్, ఇట్ క్యాన్ బి ద మదర్, ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి యువర్ ఇన్లాస్. ఐ డోంట్ నో. సాటన్ వాంట్స్ టు డిస్టర్బ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. అండ్ కొంతమందికి ఉండేటువంటి సెడక్టివ్ ఫీలింగ్స్ని బట్టి సాటన్ లూర్స్ సంబడి, అండ్ కొంతమందికి ఈ ఫాల్స్ టీచింగ్లోకి తీసుకెళ్ళటం. టు బి వెరీ సింపుల్, డు నాట్ ఫ్లర్ట్ విత్ సిన్ అండ్ ఈవిల్. పాపంతోనూ చెడుతోనూ నువ్వు సరసమాడదు. ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ వర్డ్. పర్లేదులే, ఐ కెన్ ప్లే ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ కమ్ ఆఫ్ అని అనొద్దు. ద మూమెంట్ యూ జస్ట్ టచ్ ఇట్, యూ విల్ బి డ్రాగ్డ్ ఇన్ టు ఇట్. You'll be dragged into it. Now, having said this, in these 3 verses 10, 11, 12లో దేవుడు మనకి శక్తి అయి ఉన్నాడు. దేవుడు మనకి యుద్ధోపకరణాలు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. సాతానుడు చాలా శక్తిమంతుడు. These 3 things we have understood thus far. Therefore, that is the verse 13. Therefore, సాతానుడు యొక్క శక్తి ఏంటో నీకు తెలిసింది కదా. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించేటువంటి స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో మీకు తెలిసింది కదా. దేవుడు మనకి యుద్ధోపకరణాలు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడని తెలిసింది కదా. Therefore, put on the full armor of God. ఎందుకంటే సాటన్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్. అందుచేతను మీరు ఆపద్దినమందు వారిని ఎదురించుటకును సమస్తము నెరవేరిన వారే నిలవబడుటకును శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకోండి. సో దాట్ వెన్ ద డే ఆఫ్ ద ఈవిల్ కమ్స్ యూ మే బి ఏబుల్ టు స్టాండ్ యువర్ గ్రౌండ్ అండ్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ టు స్టాండ్. మై ఫ్రెండ్స్, సాటన్ ఈజ్ పవర్ఫుల్ దెన్ హ్యూమన్స్. ప్లీజ్ గెట్ దిస్ వర్డ్ స్ట్రైట్. సాతానుడు నీకంటే నాకంటే శక్తివంతుడు. అది అర్థం చేసుకోవాలి. దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ ఏంటంటే సాటన్ ఈజ్ నో మ్యాచ్ టు గాడ్. దేవుడికి సరిపోడు, సాతానుడికి మనం సరిపోం. దేవుడికి ఆడి సరిపోడు, సాతానుడికి మనం సరిపోం. సాతానుడు ఈజీగా మనల్ని పడగొట్టేయగలడు, సాతానుడిని దేవుడు ఈజీగా తెంపేయగలడు. అయితే దేవుడు చేయదలుచుకున్న పని ఏంటంటే, నువ్వు పడగొట్టేస్తానన్నావే, ఆడిని నేను నిలబడతాను, వాడి ద్వారా నిన్ను పడగొడతాను. యూ అండర్స్టాండ్ ద హోల్ గేమ్ నౌ. That's where you are. That's where I am. So God says, hey, నీ అంతటి నువ్వేం చేయలేవురా, నువ్వేం చేయలేవమ్మా, నువ్వు పని చేయి. యూ హోల్డ్ ఆన్ టు మీ. నన్ను గట్టిగా పట్టుకో, నేను వాడి మీద నిన్ను నిలబడతాను, గెలుస్తావు. Saturn is no match to God and we are no match to Saturn. God is infinite, Saturn is finite. దేవుడు నిరంతరుడు, సాతానుని దేవుడు సృష్టించాడు. ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గాడ్ ఈజ్ ఇటర్నల్, సాటన్ ఈజ్ క్రియేటెడ్. దేవుణ్ణి ఎవరు సృష్టించలేదు, ఆయన నిరంతరుడు, ఆయన నిత్యము ఉండేటువంటి వాడు. సాతానుడు అంటే లూసిఫర్ని దేవుడు సృష్టించాడు. గాడ్ ఈజ్ క్రియేటర్, సృష్టికర్త. సాటన్ ఈజ్ క్రీచర్, సాతానుడు సృష్టింపబడినటువంటి వాడు. గాడ్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్, దేవుళ్ళే ఎప్పటికీ మార్పు ఉండదు. సాటన్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ చేంజ్డ్. వాడు ఒక ఏంజల్ ఒకప్పుడు, ఇప్పుడు సాటన్ అయ్యాడు. గాడ్ ఈజ్ సావరిన్, దేవుడు సర్వ అధికారము కలిగినటువంటి వాడు. సాటన్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్. గాడ్ ఈజ్ ఆమ్నిషియంట్, దేవుడు సర్వజ్ఞాని. డూ యు నో సాటన్ కెనాట్ నో సర్టన్ థింగ్స్. సాతానికి కొన్ని విషయాలు తెలియదు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటారా? నువ్వు నోటితో చెప్పేది ప్రతిదీ వాడికి తెలుసు, కానీ నీ హృదయంలో వాడికి తెలియదు. నీ హృదయంలో ఏముందో వాడికి తెలియదు. హీ కెనాట్. కాబట్టి సాటన్కి ఏం తెలుసో తెలుసా? నోటితో ఏదైతే చెప్పామో అది తెలుసు. సాతానికి బైబిల్లో ఉన్న ప్రవచనాలన్నీ తెలుసు, ఎందుకంటే అవి వాడు చదవగలడు. ప్రవక్తలు చెప్పిన మాటలన్నీ వాడు విన్నాడు, వాడికి బాగా గుర్తు, అవి తెలుసు. అయితే నీ హృదయంలో ఉన్నది వాడికి తెలీదు. నీ హృదయంలో ఉన్నది ఎవరికి తెలుసో తెలుసా? పరిశుద్ధాత్ముడికి ఒక్కడికే తెలుసు, దేవుడికి ఒక్కడికే తెలుసు. హృదయాంతరంగములు ఎరిగినటువంటి వాడు అని దేవుడి గురించి ఎందుకన్నారు తెలుసా? అందుకని యు రిమెంబర్, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సాటన్ని వెళ్ళిపో అని చెప్పడానికి ఆయన హీ హ్యాడ్ టు డిక్లేర్ ఇట్ పెదాలతో, లేకపోతే వాడికి తెలియదు. యేసయ్య మనసులో అనుకుంటే కాదు, హీ హ్యాస్ టు డిక్లేర్ చేసినప్పుడే అవుతుంది. సో సాటన్కి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ లిమిటేషన్స్ని బట్టి ఏమంటాడంటే దేర్ ఫోర్
సాటన్ ఏం చేస్తాడంటే హీ కమ్స్ టు అటాక్ అస్ వెన్ వీఆర్ నాట్ రెడీ. మనము సిద్ధముగా లేనప్పుడు ఆయన వస్తూ ఉంటాడు. శాటన్కి మనస్సాక్షి లేదు, శాటన్కి దయాదాక్షిణ్యాలు లేవు, శాటన్కి గిల్ట్ ఫీలింగ్ అనేది లేదు, నైతికత అనేది లేదు. పందులు పెంట మీద ఏ విధంగా బతుకుతూ ఉంటాయో, రాబందులు డెడ్ బాడీస్ మీద ఏ విధంగా తింటూ బతుకుతూ ఉంటాయో, సాతానుడు నీ కీడు మీద, నీ నొప్పి మీద, నీ బాధ మీద వాడు బతకడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. డూ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ? యూ కెన్ పిక్చరైజ్ దాట్. You can picturize that. My friends, why should you anguish? Why should you suffer? ఎందుకు ఆ విధంగా శ్రమ గుండా వెళ్ళాలి? ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్టాండ్ ఇన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద లార్డ్, దో యువర్ ఫిజికల్ బాడీ మే కంప్లీట్లీ డ్రైన్ అవుట్, యు విల్ బి స్టిల్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ యువర్ స్పిరిట్. ఆత్మలో గొప్ప శక్తిని కలిగి నువ్వు ఉండగలుగుతావు. ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఎ గర్ల్ బై నేమ్ బ్లాండినా. Blandina was living in a place called Lyons. It is now in France. And this happened in 177 AD. 177లో జరుగుతూ ఉంది. మార్కస్ అనేటువంటి రోమన్ రూలర్ ఉండేవాడు. హీ కిల్డ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్. ఈ బ్లాండినా అనే ఆమె, షీఈ్ ఓన్లీ అ 16-year-old గర్ల్. ఆమె ఒక స్లేవ్ గర్ల్ లాగా ఉండేది, ఒక ఇంట్లో పనిచేస్తూ ఉండేది. షీఈ్ ఎ వెరీ గుడ్ క్రిస్టియన్. ఆమెతో పాటు 17 మందిని ఈ పోలీస్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోయారు. బ్లాండినా చాలా లీన్గా ఉంటుంది, ఆమె చచ్చిపోద్ది అనుకున్నారు. ఫర్ 20 days ఆమెని బాగా టార్చర్ పెట్టారు, చావలేదు. చాలామంది చచ్చిపోయారు, కానీ బ్లాండినా చావలేదు. దే వర్ ఆస్కింగ్ హర్ టు మేక్ 2 statements. జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ నాట్ గాడ్, మై బాస్ ఈజ్ బ్యాడ్. ఈ 2 చెప్పమని అడుగుతా ఉన్నారు. ఆమె ఒక రిచ్ విడో దగ్గర పనిచేస్తూ ఉంది. ఆ రిచ్ విడో క్రిస్టియన్. ఈమె ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ని బట్టి ఆ రిచ్ విడోని కూడా తీసుకొద్దాం అనుకున్నారు. బట్ షీ వాజ్ నాట్ మేకింగ్. 20th day ఏం చేశారు తెలుసా? ఒక పెద్ద యాంఫీ థియేటర్లోకి తీసుకొచ్చి ఆ యాంఫీ థియేటర్లో మధ్యలో ఒక పోల్ని ఇరెక్ట్ చేసి బ్లాండినా కట్టేసి ఈ 25,000 people వర్ సిట్టింగ్ ఆన్ ది బ్యారికేడ్స్ అండ్ వాచింగ్. వాళ్ళు కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, బ్యారికేడ్స్ ఉన్నప్పుడు, దే లెఫ్ట్ 20 lions. 20 సింహాలను వదిలేశారు. 20 lions వదిలేదు. డెన్లో డానియల్ని సింహాలు ఏం చేసినాయో మనకు తెలియదు, నాకినియా కూర్చున్నా. కానీ బ్లాండినాని ఏం చేసినాయో 25,000 people వర్ వాచింగ్. ఈ 20 lions కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాయి. బ్లాండినా కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చుండిపోయాను. దే వర్ నాట్ టచింగ్ హర్. వాళ్ళు అనుకున్నారు ఇవి ఆకలి లేవు కదా, వీల్ వెయిట్ టిల్ ఈవినింగ్ అన్నారు. ఈవినింగ్ 5 దాకా ఉన్నారు. నథింగ్ హ్యాపెన్. లయన్స్ని తోసేసి వాళ్ళకి ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఒక ఐరన్ చైర్ని ఫైర్ మీద పెట్టి బ్లాండినాని ఆ రెడ్ హాట్ చైర్ మీద కూర్చోపెడితే తన బాటమ్ అంతా కాలిపై గట్టిగా అరిసింది. షీ స్క్రీమ్డ్. అరిస్తే ఆ టైంలో ఒక బఫెల్లోని పంపించారు, హార్న్స్ ఉన్న బఫెల్లోని. అది భయపడి బ్లాండినా ఎగరేస్తే పైకి ఫైర్లో పడిపోయింది. ఆ ఫైర్లో ఆమె కాలిపోతూ చచ్చిపోతున్నప్పుడు చివరిగా అన్న మాట ఏంటంటే, జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ మై లార్డ్, యేసయ్యే నా ప్రభు అని. అండ్ షీ డైడ్. దెర్ వాజ్ అబ్సల్యూట్ సైలెన్స్. Do you think Satan was laughing at that time? No. Do you know what happened? After 2 minutes, 25,000 people stood up. 25,000 మంది లేచి నుంచొని బ్లాండినా చెప్పిన మాట రిపీట్ చేశారు. జీసస్ ఈజ్ ద లార్డ్. షీ డైడ్ ఫిజికల్లీ, బట్ షీ నెవర్ గేవ్ అప్. షీ స్టూడ్ బిఫోర్ ది సటానిక్ అటాక్స్. దరిద్రమైనటువంటి వాటి ముందు నిలబడటానికి ఇష్టపడింది. ఈ ప్యాసేజ్లో, దట్ మీన్స్ 10, 11, 12, 13 వర్సెస్లో 4-fold స్టాండ్ అనే మాట ఉంది. 4 సార్లు స్టాండ్ అనే మాట ఉంది. దట్ యు మే బి ఏబుల్ టు స్టాండ్ అగైన్స్ ద స్కీమ్స్ ఆఫ్ ద డెవిల్. మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదురించుటకు. ఇది 11th verse. 13th verse, when the day of the evil comes, you may be able to stand your ground. మీరు ఆపద్దినమందు వారిని ఎదిరించుటకును. You may be able to stand your ground, శక్తివంతులగునట్లు. And after you have done everything to stand, సమస్తము నెరవేర్చిన వారే నిలబడుటకును. Can you see this? 4 times stand అనేటువంటి మాట చెప్తా ఉన్నారు. ఇది మీకు బాగా అర్థం అవడానికి ఐల్ గివ్ యూ 2 illustrations. ఒకటి ఏంటంటే, మనకి స్టేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది కదా, డ్రామా. ఇప్పుడు అవి చాలా తక్కువైపోయినాయి. ఒపేరా కానీ ఇవన్నీ తక్కువైపోయినాయి. లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డ్రామాస్.
నేను కూడా చాలా డ్రామాలు వేసేవాడిని. అయితే డ్రామాలో ఒకవేళ 100 క్యారెక్టర్స్ ఉంటే 95 క్యారెక్టర్స్కి ఒక రూల్ ఉంటుంది. ఓన్లీ 4 or 5 విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ రూల్. ఏంటి ఆ రూల్ ఏంటంటే, వెన్ యూ గో ఆన్ టు ద స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత నీ పార్ట్ ప్లే చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్ లైక్ దిస్. యూ షుడ్ నాట్ షో యువర్ బ్యాక్ టు ద ఆడియన్స్. నీ బ్యాక్ని ఆడియన్స్కి చూపించకూడదు. యుద్ధంలో కూడా సేమ్ థింగ్. ఏంటనంటే, వెన్ సంబడి ఈజ్ అటాకింగ్ యూ కెనాట్ రన్ అవే. పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళిపోయావంటే కనుక యూ విల్ బి అటాక్. యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్. సాతానుని ఎదిరించాలి. శోధన నుంచి పారిపోవాలి. డూ యూ గెట్ ఇట్? సాతాన్ని ఎదిరించాలి, శోధన నుంచి పారిపోవాలి. యూ హ్యావ్ టు రన్ అవే ఫ్రమ్ ద టెంప్టేషన్. యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద టెస్ట్. ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళి పేపర్ టఫ్గా ఉందని బయటకు వచ్చేస్తే పాస్ అయినట్లు కాదు, ఫెయిల్ అయినట్లు. ఇన్ టెస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ and you have to take up the war and you have to win. Stability. Paul's whole cry was this: be stable. స్థిరత్వం, నిలకడగా ఉండండి. So that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. అందుచేతన మీరు ఆపద్దినమందు వారిని ఎదిరించుటకును. ఆపద్దినము అంటే, is there a bad day for a Christian? No. It is not what he means. What he means was this: the attack will come when you are relaxing spiritually. అంతే, నువ్వు ఇంకా రిలాక్స్ అవ్వద్దు, పడుకోవద్దు అనేది కాదు. యూ మస్ట్ బి ఆల్వేస్ రెడీ, బోత్ కార్పొరేట్లీ అండ్ ఇండివిజువల్. పౌలు ఎఫెసస్ ఇదే చర్చ్కి ఆయన ఏమంటాడంటే, నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీ మధ్యకు తోడేళ్ళు వస్తాయి, కాబట్టి కాపరులతో చెప్తా ఉన్నాడు, షెపర్డ్స్తో, మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించినటువంటి ఈ సంఘాన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి అని అంటున్నాడు. సో ద అటాక్ మే కమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. అయితే ఇవి డే టు డే ఈవెంట్స్ని సాతానుడు తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఫ్యామిలీలో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఉన్నప్పుడు సాటన్ ఇచ్చేటువంటి తలంపు ఏంటి తెలుసా? ఎంతకాలం స్ట్రగుల్ అవుతావు? యూజ్ దిస్ మీన్స్ యూ గెట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. ఫాస్ట్ మేకింగ్ మనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా డర్టీ వేస్లో, యూ టేక్ ఇట్. ఒకవేళ నువ్వు మంచి ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత దశంభాగం దేవునికి ఇవ్వచ్చు, ఇండియాలో ఒక మందిరాన్ని కట్టించవచ్చు, లేకపోతే ఒక సేవకునికి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వచ్చు, లేదా నువ్వు మంచి పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత నువ్వే సువార్త పరిచయం చేయొచ్చు, నువ్వే మీటింగ్స్ పెట్టచ్చు. సో సాటన్ గివ్స్ దాట్. సో హీ వాంట్స్ యూ టు కాంప్రమైజ్, హీ వాంట్స్ యూ టు బి కరప్టెడ్. నువ్వు పాడైపోవాలి, అది వాడుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్. కొంతమందికి దే మింగిల్ విత్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఆ మింగిల్ అయ్యేటప్పుడు ఇష్యూస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఎ పాస్టర్ ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా, గార్డెన్ మెక్డొనాల్డ్. హీ వాజ్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ పాస్టర్. చాలా బుక్స్ రాశాడు, హోలీనెస్ మీద కూడా బుక్స్ రాశాడు. బట్ డూ యు నో హౌ సాటన్ మేడ్ హిమ్ టు కొలాప్స్? కంప్లీట్గా పడిపోయేటట్లు ఎలా చేశాడు తెలుసా? గార్డెన్ మెక్డొనాల్డ్ రీబిల్డింగ్ యువర్ బ్రోకెన్ వరల్డ్ అనేటువంటి బుక్ రాశాడు. అందుట్లో ఈ మాటలు రాస్తాడు. ఏమనంటే, హీ వాజ్ ఎ పాస్టర్ అండ్ ఎ వుమన్ కేమ్ అండ్ షీ ఈజ్ 15 to 20 years యంగర్ టు హిమ్. 20 సంవత్సరాలు ఆయన కంటే యంగ్. సో వచ్చినప్పుడు ఆ కౌన్సిలింగ్ రూమ్లో కూర్చోపెట్టుకొని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. షీ బికేమ్ ఇమోషనల్. ఆమె ఏడవటం మొదలుపెట్టింది. సో హీ గాట్ అప్ ఫ్రమ్ ద సీట్. ఆమె బ్యాక్ మీద చేయేశాడు, ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ ఫాదర్. బట్ ద టచ్ వెంట్ ఫర్దర్ అండ్ ఫైనలీ దే బికేమ్ ఫిజికల్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ జస్ట్ బ్లోడ్ అప్. And because it's US, they gave him 2 years of counseling and brought him back. When he came back, he wrote that book, Rebuilding the Broken World, Gordon MacDonald. My friends, issues create చేస్తూ ఉంటాడు. కొంతమంది, మీరు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ యూ వర్క్ ఆన్ ఇంటర్నెట్, యూ వర్క్ ఆన్ ఆన్లైన్ జాబ్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆన్లైన్లో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు there are some pop-ups that come up. When you're watching a very good video, a suggestion that comes up, అండ్ ఒకటే సజెషన్ అని వెళ్తావు, ఏముందో చూద్దాం అని వెళ్తావు. దాంట్లో ఉండే అట్రాక్టివ్ థంబ్నెయిల్ బట్టి యూ వాంట్ టు గో దర్ అండ్ దట్స్ ఆల్. యు ఆర్ స్లోలీ డ్రాగ్డ్ ఇన్ టు ఇట్. యూ విల్ బి సక్డ్ ఇన్ టు ఇట్. ఇప్పుడు నేను చెప్తా ఉన్నప్పుడు మీలో కొంతమందికి గూస్ బంప్స్ వస్తూ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ టు మీ. నాకు జరిగింది ఇదే,
నాకు జరిగింది ఇదే, నేను మంచోడ్నే, నేను మంచిదాన్నే, ఇలా జరిగిపోయింది, ఇక నేను బయటికి రాలేకపోతున్నా. మై ఫ్రెండ్స్, యూ క్యాన్ కమ్ అవుట్, యూ క్యాన్ కమ్ అవుట్. దిస్ ఈజ్ సాటన్ స్కీమ్. సాటన్ ఏమంటాడంటే, లాగే అయిపోయిందిరా నీ బతుకు, అయిపోయిందేగా, వదిలేయి వదిలేయి, ఓ పని చేయి, డబల్ గేమ్ ఆడు. నువ్వు ఏంటో ఎవరికి చెప్పొద్దు, బయట పవిత్రంగా నటించు, సరిపోద్ది. మీలో చాలామంది అలాంటి వాళ్ళు. ఐఎమ్ సో సారీ, ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ యూ యాజ్ అ విక్టిమ్. ఐఎమ్ నాట్ ట్రయింగ్ టు అటాక్ యూ, బట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్, నీ మనసుల్లోకి ఈ మాటలు ఎక్కుతున్నట్లయితే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు థింక్ ఇన్ యువర్ హార్ట్, నీ హృదయంలో ఆలోచించగలిగినట్లయితే, వై డోంట్ యు ఓపెన్ యువర్ మౌత్ అండ్ ప్రే? యు టెల్ హిమ్ గెట్ అవే, వాడిని బయటికి వెళ్ళిపో అని చెప్పు. హీ విల్ గో అవే. వాడు వెళ్ళిపోతాడు. ఎస్, వాడు వెళ్ళిపోతాడు. యేసు నామంలో, యేసే నామంలో, అంటే నామం ఉపయోగించడం కాదు. యు కమ్ అండర్ హిజ్ షీల్డ్. ఆయన కిందకి రా, యేసు ప్రభుని అడుగు, ప్రభా నాకు ఆ ధైర్యాన్ని ఇవ్వు, నాకు ఆ వాక్శక్తినివ్వు. వెన్ ఐ డిక్లేర్, దిస్ ఫెలో షుడ్ గో అవే, వెన్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్ మై ఫ్రెండ్స్, యూ కెన్ త్రో హిమ్ అవే. సాటన్కి కావాల్సింది ఒకటే. ఏంటి తెలుసా? పూర్వకాలంలో సినిమాల్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే, విలన్ దరిద్రమైన పనులన్నీ చేసేసి డబ్బులు బోల్డ్ సంపాదించేసి హీ బికమ్ సో రిచ్. అయితే వాడు దరిద్రంగా సంపాదించిన విషయాలన్నీ కూడా ఒక కెసెట్లోనో ఒక సీడీలోనో ఉంటాయి. అది హీరోకి దొరుకుద్ది. ఇప్పుడు హీరో చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, ఆ కెసెట్నో సీడీనో తీసుకెళ్ళి పోలీసులకి ఇవ్వాలి, అథారిటీస్కి ఇవ్వాలి. దట్స్ వాట్ హీ హెస్ టు డూ. అయితే ఈ విలన్ ఏం చేస్తాడంటే, ఈ సీడీ ఆ పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఉండటానికి చాలామంది మనుషులను పంపిస్తాడు, చాలామందిని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. వాళ్ళు ఎవ్వరూ చేయలేనప్పుడు ఫైనల్గా విలన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఇన్ ద సేమ్ వే, నీ దగ్గర ఒక క్యాసెట్ ఉన్నది, అది నువ్వు తీసుకెళ్తుంటే దాన్ని దొంగిలించడానికి వస్తున్నాడు. ఏంటో తెలుసు, అది క్యారెక్టర్. వాడికి కావాల్సింది నీ క్యారెక్టర్. నీ క్యారెక్టర్ వాడి చేతుల్లో పెడితే జుట్టు వాడి చేతికి ఇచ్చినట్లే. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? మై ఫ్రెండ్స్, యూ లూజ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, నో ప్రాబ్లం, డోంట్ లూజ్ యువర్ క్యారెక్టర్. డబ్బు పోయిందా, నో ప్రాబ్లం. ఉద్యోగం పోయిందా, నో ప్రాబ్లం. స్టేటస్ పోయిందా, నో ప్రాబ్లం. యూ కెన్ స్టిల్ లివ్ ఫర్ గాడ్. బట్ ఇఫ్ యూ లూజ్ క్యారెక్టర్, శీలం పోతే, యూ కెనాట్. యు ఆర్ ఆఫ్ నో యూస్. Many of us, I'm sorry to use that, many of us are like that, useless because characterless. మనకి ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే జనాలు లెక్కేసుకోవడానికి, అరే ఈరోజు జూమ్లో 35 మంది వచ్చారా, ఈరోజు 70 మంది వచ్చారా, ఈరోజు 100 మంది వచ్చారా, ఎంతమంది ఉపయోగపడేవాళ్ళు, ఎంతమందికి క్యారెక్టర్ ఉంది? నెంబర్ కాదు మనకు కావాల్సిందే, క్యారెక్టర్. If there is one person with character, one Daniel could completely stand and present God to the whole Babylonian kingdom. One Joseph with character. He was able to show God to the whole Egyptian dynasty. One character. God is looking for one person with character. Satan ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా? ఆ ఒక్కటి తీసేస్తే చాలు అని వాడు ట్రై చేస్తూ ఉన్నాడు. మై ఫ్రెండ్స్, ప్రిపేర్ టు సేవ్ యువర్ క్యారెక్టర్, ప్రిపేర్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ క్యారెక్టర్. నీ క్యారెక్టర్ని కాపాడుకోవడానికి ఎంతైనా ప్రయత్నం చేయి. అందుకనే ఆది అపోస్తలులు ఆ ఒక్క దానికోసం ఏదైనా వదులుకోవడానికి ఇష్టపడ్డారు. ఆ ఒక్క దానికోసం. మమ్మల్ని చంపేస్తారా, చంపేయండి. మమ్మల్ని కాల్ చేస్తారా, కాల్ చేయండి. పాలికార్ప్ అనేటువంటి ఆయన చాలా ముసలోడు, 86 years old. ఆయన్ని ఈ రోమన్ లీడర్స్ పిలిచి, స్మిర్నా అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఉంటాడు, రోమన్ లీడర్స్ పిలిచి, ఏయ్ ముసలోడివి, ఏం భరిస్తావయ్యా, ఒక పని చెయ్యి, యేసు ప్రభు దేవుడు కాదు అని చెప్పు అని అంటే, నేను చెప్పను అని అన్నాడు. డూ యు నో వాట్ దే డెడ్? ఒక పెద్ద, మనం తవ్వ అంటాం కదా, మనం వేపుతానికి ఉపయోగిస్తాం వడలు, అలాంటివి, ఒక పెద్దది హ్యూజ్ వన్ తీసుకొచ్చి దాంట్లో ఆయిల్ వేసి, యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ సమ్ బార్బిక్యూ ఆర్ సమ్ ఫ్రైస్ చేసి, ఆ ఆయిల్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు పాలికార్ప్ని దాంట్లో పడేశారు. హీ వాజ్ బాయిల్డ్ టు డెత్, ఫ్రైడ్ టు డెత్, బట్ he did not deny Christ. My friends,
నేను మీ జీవితంలో ఇది జరుగుద్దని చెప్పట్లేదు. లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు హ్యావ్ ఫిజికల్ పెయిన్. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు, బట్ హీ బ్రింగ్స్ ఇన్ ఎ వెరీ సటిల్ వే. ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఎ బిగ్ ప్యాసేజ్ అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ కంక్లూడ్ ఇట్. ఇంత పెద్ద ప్యాసేజ్ ఎందుకు చదువుతున్నారు అని అంటారేమో. ప్రిపరేషన్ అనేది ఎక్కడ జరగాలి తెలుసా? గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత క్రికెట్ నేర్చుకుంటానంటే పనిచేయదు. ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్కి జవాబు ఏంట్రా అని అడిగితే పనిచేయదు. డిడ్ యూ గెట్ ఇట్? యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ అవుట్ సైడ్ ద గ్రౌండ్ బిఫోర్ యూ ఫేస్ ద బాల్. యూ నీడ్ టు గెట్ ఆల్ ద ఆన్సర్స్ బిఫోర్ యూ ఫేస్ ది ఎగ్జామ్ హాల్. యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామ్ హాల్. ఇన్ ద సేమ్ వే నీ రియల్ లైఫ్లో when God gives you an opportunity, prepare. How? By reading the word of God. How? By spending in the presence of God. How? By depending on God. How? By having the armor that is given by God. If not, when you are struggling with Satan, do you know what God wants to do? ఈ మాటలు వింటే దేవుడు ఇలా కూడా చేస్తాడా అని నీకు అనిపిస్తుంది. I want you to open your Bibles to Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. I'm reading from verse 20. Wisdom cries aloud in the street. In the markets she raises her voice. At the heat of the noisy streets she cries out. At the entrance of the city gates she speaks. How long, O simple ones, will you love being simple? How long will scoffers delight in their scoffing and fools hate knowledge? If you turn at my reproof, behold, I will pour out my spirit to you and make my words known to you. మీరు గనక నా వైపు తిరిగితే నేను నా ఆత్మని నీ మీద వేస్తాను, నిన్ను దీవిస్తాను. బికాజ్ ఐ హ్యావ్ కాల్డ్ యూ అండ్ రిఫ్యూజ్ టు లిసన్, have stretched out my hand and no one has heeded. Because you have ignored all my counsel and would have none of my reproof, I will also laugh at your calamity. I will mock when terror strikes you. When terror strikes you like a storm and your calamity comes like a whirlwind, when distress and anguish comes upon you, then they will call upon me, but I will not answer. They will seek me diligently, but will not find me, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Would have none of my counsel and despised all my reproof. Therefore, they shall eat the fruit of their way and have their fill of their devices. For the simple are killed by their turning away, and the complacency of fools destroy them. దేవుడు వినండ్రా మాట, నేర్చుకోండ్రా, ప్లీజ్ రా నా మాట వినండ్రా అంటే వినకపోతే, నేను చెప్పిన బోధ ఏమీ మీరు వినక త్రోసివేసిదిరి, నేను గద్దింపగా లోబడకపోతే, కాబట్టి మీకు అపాయం కలిగినప్పుడు నేను నవ్వెదను, మీకు భయము వచ్చినప్పుడు నేను అపహాస్యము చేసేదను. భయము మీ మీదకి తుఫానులా వచ్చినప్పుడు, సుడిగాలి వచ్చినట్లు మీకు అపాయము కలిగినప్పుడు, మీకు కష్టమును దుఃఖము ప్రాప్తించినప్పుడు నేను అపహాస్యము చేసేదను. అప్పుడు వారు నన్ను గూర్చి మొర్రపెట్టుదురు కానీ ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యకుందును, నన్ను శ్రద్ధగా వెదుకుదురు కానీ వారికి నేను కనబడకుందును. Did you get it? This is scriptures. God says, please, నీకు ముందు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాను, ప్లీజ్ లిజన్ టు మీ. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ కాషన్ తీసుకో, అటు వెళ్ళేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్త తీసుకో. ఆఫీస్కి వెళ్ళక ముందు ఆఫీస్లో నీకున్నటువంటి వీక్ పాయింట్స్ ఏంటో తెలుసు. ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళక ముందు నీకున్నటువంటి టెన్షన్ పాయింట్స్ ఏంటో నీకు తెలుసు. నీ ఫ్యామిలీతో రిలేట్ అవుతున్నప్పుడు నీకున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో తెలుసు. ప్లీజ్ ప్రిపేర్. ఆఫ్ ఆల్ ద డిసైపుల్స్, Peter was the one who learnt in a very hard way. జీసస్ క్రైస్ట్ చెప్పాడు, బాబు నువ్వు బొంకుతాండే కుదరదు, నా సంగతి నీకు తెలీదు. లేదురా నువ్వు బొంకుతావు, ఈ రాత్రి నువ్వు లేదా అని అన్నాడు. గెత్సెమనే తోటలోకి తీసుకెళ్ళాడు. నువ్వు ప్రార్థన చేయి, లేచి మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయి. నిద్రపోయాడు, ప్రార్థన చేయలేదు. జీసస్ క్రైస్ట్ కేమ్ అండ్ ట్వైస్, ప్లీజ్ లేచి ప్రార్థన చేయండి. బై ద బై, సార్ నాకు శోధనలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి, మీరు ప్రార్థన చేయండి అని ఎవరిని అడగొద్దు. గాట్ ఎట్? హలో, నాకు శోధనలు వస్తున్నాయి, నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి అనొద్దు. అది పని చేయదు. నీ శోధనలకు నువ్వే ప్రార్థన చేయాలి, నీ వీక్నెస్లకు నువ్వు ప్రార్థన చేయాలా. యేసు ప్రభు వారు పేతురు నువ్వు ప్రార్థన చేయ అన్నాడు. సర్లే తమ్ముడు నేను చేస్తా అని అన్నాడా? అన్నా. డిడ్ యూ గెట్ ఇట్ స్ట్రైట్? చాలా అవుట్ సోర్సింగ్ చేసేసారు మీరు.
ఇది కూడా చేస్తున్నారు. సార్ నేను స్పిరిచువల్గా ఎదిగేటట్లు ప్రార్థన చేయండి సార్, ప్రభువులో ఎత్తగాలని నాకు ఆశ ఉంది సార్, ప్రార్థన చేయండి సార్. తొక్కేం కాదు. సారీ టు యూజ్ దీస్ వర్డ్స్. యూ నీడ్ టు గ్రో. ఫుడ్ నువ్వు తింటే నీ ఆకలి తీరుతుంది, కాఫీ నువ్వు తాగితే నీ తలనొప్పి పోతుంది, పక్క మీద నువ్వు పడుకుంటే నీకు రిలాక్షన్ ఉంటుంది, నీకు ఆకలిస్తే నేను తింటే అవుతుందా? లీవ్ దిస్ అవుట్ సోర్సింగ్ మై గైస్, కమ్ టు సెన్సెస్. కళ్ళు తెరుచుకోండి, కళ్ళు తెరుచుకోండి. ద సేమ్ పీటర్, he writes like this, be sober minded, 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. Be sober minded, be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. నిబ్బరమైన స్వస్థ బుద్ధి గలవారై మెలకుగా ఉండడి. మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహాలే ఎవరిని మృంగుదనని తిరుగుచున్నాడు. లోకమందున్న మీ సహోదరుల యందు ఈ విధమైన శ్రమలే నెరవేర్చుచున్నవి ఎరిగి విశ్వాసమందు స్త్రీలై వాన్ని ఎదురించడి. సాతానుడు చేసేటువంటి పని ఏంటి తెలుసా? రే నీకొక్కడికే ఈ శ్రమలు వస్తున్నాయని చెప్తూ ఉంటాడు. నో 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 నో, ఎవ్రీ బిలీవర్ హ్యాస్ ఇష్యూస్, అంటే అటాక్స్. ఎవ్రీ బిలీవర్ ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ దిస్. కాబట్టి ఈ పాయింట్ చెప్పి నేను ముగిస్తాను. అవర్ ప్రేయర్ షుడ్ బి ఆఫ్ 3 types. 3 రకాలైనటువంటి ప్రార్థనలు ఉండాలి. కాషియస్ ప్రేయర్, కంటిన్యూస్ ప్రేయర్, కల్మినేటింగ్ ప్రేయర్. కాషియస్ ప్రేయర్, కంటిన్యూస్ ప్రేయర్, కల్మినేటింగ్ ప్రేయర్. వాట్ యు మీన్ బై కాషియస్ ప్రేయర్? మీకు చాలామందికి పిల్లలు పుట్టారు కదా, పుట్టిన ఫస్ట్ 3 monthsలో ఐ థింక్ 15 to 17 షాట్స్ ఇస్తారు పిల్లలకి, జస్ట్ బార్న్ బేబీస్కి. పుట్టినప్పటి నుంచి ఫస్ట్ 3 monthsలో 90 daysలో అబౌట్ 15 to 17 షాట్స్ ఇస్తారు. దే ఆర్ కాల్డ్ వ్యాక్సినేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాక్సినేషన్. ఎందుకని? వీడికి స్మాల్ పాక్స్ రాకూడదు, వీడికి చికెన్ పాక్స్ రాకూడదు, వీడికి హెపటైటిస్ బి రాకూడదు, వీడికి పోలియో రాకూడదు. సో విత్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాషన్ యు గివ్ లాట్ ఆఫ్ షాట్స్. కాబట్టి ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ యు గెట్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ ఎవ్రీ డే హ్యావ్ ఎ కాషియస్ ప్రేయర్. బిఫోర్ యు ఎంటర్ ఇన్ టు ఎనీ వెంచర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ కాషియస్ ప్రేయర్. అప్రమత్తంగా ప్రార్థన చేయటం, ముందుగా ప్రార్థన చేయటం, ముందస్తు ప్రార్థన చేయటం. యు ప్రే అండ్ ఎంటర్. లెట్ యువర్ లైఫ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎనీ ఏరియా విత్ ప్రేయర్, త్రూ ప్రేయర్, కాషియస్ ప్రేయర్. అందుకనే యేసు ప్రభువు వారు ఏమన్నారు తెలుసా? బాగా పొలం పంటకొచ్చేసింది, కోత విస్తారం, దూకేండ్రా అని అన్నాడా? ప్రే ప్రార్థన చేయి, దెన్ యు గో. నెహమయ గోళ్ళు కూలిపోయి అనగానే అని అన్నాడా? హీ ప్రేయిడ్. డూ యు నో హీ ఆల్మోస్ట్ ప్రేయిడ్ ఫర్ 100 days. కిస్లేవ్ మాసం నుంచి నీసాన్ మాసం దాకా, దట్స్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ నవంబర్, డిసెంబర్ టు మార్చ్, ఏప్రిల్, రఫ్లీ 100 days. 100 days ప్రార్థన చేశాడు. 52 daysలో జాబ్ అయిపోయింది. పీపుల్ హూ హ్యావ్ ద కాషియస్ ప్రేయర్ విల్ కల్మినేట్ ద జాబ్ క్విక్లీ. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దాట్? కాషియస్ ప్రేయర్, అప్రమత్తమైనటువంటి ప్రార్థన. రెండోది కంటిన్యూస్ ప్రేయర్, ఆగకుండా ప్రార్థన. అప్రమత్తమైన ప్రార్థన, ఆగకుండా ప్రార్థన. జాబ్ ఫినిష్ అయ్యేదాకా ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండాలి, జాబ్ అయిపోయేదాకే ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండాలి. నెహెమ్యా వాల్ బిల్డింగ్లో ఆయన ముందు ప్రార్థన చేశాడు 90 days, వెళ్ళిపోయాడు, వాల్ కడతా ఉన్నాడు. దెర్ వర్ అటాక్స్. అయితే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? ప్రార్థన చేయండి, కట్టండి, ప్రార్థన చేయండి, కట్టండి. అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే యు ఎంటర్ విత్ ప్రేయర్, యూ డూ ద జాబ్ ఇన్ ప్రేయర్. మై ఫ్రెండ్స్, దేవుడు ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఆగిపోతాడు అనుకోవద్దు, సండేకి ఆగిపోతాడు అనుకోవద్దు, బైబిల్తో ఆగిపోతాడు అనుకోవద్దు. యువర్ సాఫ్ట్వేర్, యువర్ C++, యువర్ జావా, వాట్ ఎవర్ ప్లాట్ఫామ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్, డూ యూ థింక్ గాడ్ డజంట్ నో దాట్? You are struggling in that area, ఆ ఏరియాలో స్ట్రగుల్ అవుతున్నాం. Why don't you bring God? Why don't you have God in your office? It's a continuous prayer. నీ పిల్లల్ని పెంచడంలో, మీ ఇన్లాస్తో డీల్ చేయటంలో, మీ స్పౌసెస్తో వర్కౌట్ చేయటంలో, ఇన్ ఎవ్రీ కేస్ లెట్ ఇట్ బి కంటిన్యూస్ ప్రేయర్. కాషియస్ ప్రేయర్, కంటిన్యూస్ ప్రేయర్, అప్రమత్తమైన ప్రార్థన, ఆగకుండా ప్రార్థన. The third one is, it's a culminating prayer. అంతమును చూసే ప్రార్థన. You don't stop till you finish the work.
డానియల్ అలా చేశాడు. డానియల్ ప్రార్థన చేశాడు. డానియల్ చాప్టర్ 9 వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ని బట్టి ప్రార్థన చేశాడు. ప్రభా 70 సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి, ప్రార్థన చేయమన్నాగా చేస్తున్నాం, మా వాళ్ళని వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోని. 22nd డే ఏంజల్ వచ్చాడు, వచ్చి ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. వెళ్ళిపోతూ అంటాడు, ప్లీజ్ ప్రార్థన చేయవా, పార్సీకి రాజు మళ్ళీ నా మీదకి అటాక్ అవుతాడేమో. ఏమైంది, వాట్ హ్యాపెండ్? యాక్చువల్గా నువ్వు ప్రార్థన మొదలు పెట్టావు కదా, డే 1 దేవుడు నన్ను పంపించేశాడు. అయితే 21 days వాడితో ఫైట్ చేస్తా ఉన్నాను, ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్. డూ యు నో 21 days ఎందుకని ఆ ఏంజల్ ఫైట్ చేయగలిగాడు తెలుసా? బికాజ్ డానియల్ వాజ్ ప్రేయింగ్. ప్రేయర్ ఆపేస్తే అయిపోయింది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఐ సెండ్ యూ అ పిక్చర్, ఐ సెండ్ యూ అ వీడియో వాట్సాప్లోని, దేంట్లో నీకు అది వస్తుంది, ఒక థంబ్నెయిల్ కనబడుతుంది, అది ఫాగీగా ఉంటుంది, పిక్సెల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. యూ నో సమ్ పిక్చర్ హ్యాస్ కమ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ క్లియర్. ద రీజన్ ఈజ్ ఇట్ హ్యాజంట్ బీన్ డౌన్లోడెడ్. అప్పుడు మీరేం చేస్తారు తెలుసా? ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే కనుక డౌన్లోడ్ బటన్ నొక్కితే స్లోలీ ఇట్ డౌన్లోడ్స్. When do you stop the internet? When do you say, well, the job is done? When the picture is clear. My friends, why don't you have that kind of concept in your life? Why don't you have? Wait till the end. Let me share this testimony and close. In Northeast, in 1880s, the Presbyterians came to preach the gospel. And అదంతా కూడా ట్రైబల్ ఏరియా. ఈ ట్రైబల్ ఏరియాలో దిస్ ప్రెస్బిటేరియన్ మిషనరీ, he went to Welsh missionary, he went to a place called state called Meghalaya. ఈ మేఘాలయ వాక్యం బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ ఆల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్, ట్రైబల్ హెడ్స్ ఉంటారు. ఒక ట్రైబ్లో ఒక ఫ్యామిలీ యేసుప్రభుని అంగీకరించారు. ఆ ట్రైబల్ లీడర్ ఆ ఫ్యామిలీని అంతటిని కూడా తీసుకొచ్చి, యేసుప్రభుని వదిలేయి, లేకపోతే నీ ఇల్లు తగలబెట్టేస్తాను అంటే తగలబెట్టేశాడు. హీ డిడ్ నాట్ లీవ్. నీ భార్యను చంపేస్తాను అంటే హీ డిడ్ నాట్ లీవ్. అరే నిన్ను కూడా చంపేస్తాను అంటే హీ టుక్ ఇట్. అయితే ఆ టైంలో దిసే సాధు సుందర్ సింగ్ రాసినటువంటి పాట అతను పాడాడంట. అండ్ దట్ సాంగ్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్. అండ్ ద మ్యాన్ హూ సాంగ్ దట్ సాంగ్, హిజ్ నేమ్ నాక్ సింగ్, NOKSENG. He's a Garo man. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. My friends, when you hold on to your faith, even unto the death, Satan weeps. When you loses your faith, when your character is corrupted, he laughs and God weeps. Are you making God to weep, or are you making Satan to weep? Stand. Don't run away. Don't give up. Are you like that? Shall we look to the Lord in prayer? Friends, we are in the war field. You cannot turn back. And God is there to help you to stand. God has given you the armor to wear. You need to hold on. You need to stay on. నిలబడు, నువ్వు అక్కడ నిలబడు, నేను గొప్ప కార్యం చేసి చూపిస్తాను. If you stand, he will fight with you. He will fight for you. He will fight on behalf of you. What a great God we have. Ma Deva, ma Prabha, thank you so much for this time you have given to us. We need to stand. We need to hold the fort. We should not get away. వెళ్ళిపోకూడదు ప్రభా. సాతానుడికి మా క్యారెక్టర్ అంటే ఇష్టం ప్రభా, దాన్ని పాడు చేయాలని. అది మేము పోగొట్టుకోకూడదు. ఆల్రెడీ పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే ప్రభా, నువ్వు క్షమించడానికి ఇష్టపడేవాడివి, స్వీకరించడానికి ఇష్టపడేవాడివి, శుద్ధీకరించడానికి ఇష్టపడేవాడివి. ప్లీజ్ ప్రభా, ప్లీజ్. ఎంతమంది అయితే ఈ మాటలు విన్నారో ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలు నీకు సాక్ష్యంగా ఉండాలి ప్రభా. ఆ విధంగా జీవించగలటో కృప చూపించమని యేసు నామములో ప్రార్థన చేయించున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.
to use you mightily for many more meetings, many more years. Thank you so much, Pastor. సో ఇప్పుడు మన బ్రదర్ వినయ్ గారు ఉన్నారా? అవును సార్. Once again, Pastor Edward Garu, thank you so much for your wonderful warnings and a message that you have given to us. May God bless you, bless your ministry. And in సమయంలో మరి remember